Today let us discuss about electric field in physics. It is represented by E. When we represent this electric field as a vector, this is E vector, electric field vector, is given by the force, electric force, is it not? Divided by vector divided by the charge. Actually, this is called the electric field strength. So, electric field is the vector field. Electric field strength is the force acting per unit positive charge. The electric force acting per unit positive charge. It's called test charge. Without disturbing the source charge. So what is this F vector? That is nothing but the electrostatic force. So you know very well what is the unit for this one? Newton. For force it is Newton. What about this Q? Coulomb. So Newton per Coulomb. This can be given in terms of limits also. Electric field vector is given by limit the Q naught tends to 0 of F vector divided by Q naught. Or this can also be represented as E vector is equal to limit delta Q, the change in the charge, that tends to 0, the infinitesimally small change in the charge. We used to say Q2 minus Q1, final minus initial. So since we are represented here delta Q, so you have to represent here also delta Q. In fact, delta Q, when I say delta Q approaches, it is not equal to, it approaches a 0. Infinitesimally very small change in charge. Now under electric field we will be discussing the electric field due to point charge. Electric field due to a point charge. Let me consider this as x-axis, y-axis, z-axis, and you got the origin here where the Q, one of the charges is placed here, and we need to check the influence of this Q by the test charge, which is kept at a distance
P, and that is represented by the point X, Y, Z. So the charge at P is Q naught, that is the test charge. Now let us join this. So this is at a distance from Q, that is R vector. You know, this is positive charge, this is also unit positive charge, and there will be a repulsion. So the repulsion will be in this direction. Do you understand? That we already discussed. When there are 2 positive charges, there will be repulsion. So this is the Q and this is the test 1 unit positive charge. So because of the same charges, that is positive charges, there is a repulsion. Suppose if it is minus, there will be an attraction. Now we are talking about the unit positive charge. This is also the positive charge. So there is a repulsion. So it goes away from this. So the force is experienced in this way only. So this is the direction of force experienced by P because of Q. Do you understand? So this Q is said to be the single point charge. And what about this Q naught? That is the test charge. And what is the distance here? That is the R vector. So this is the vector, direction vector. And what about this? This is the unit vector of the direction. Cap or cap. Vector of vector R. We know already this R cap is given by what? Vector R divided by the modulus of R, right? So that can be represented as vector R divided by simply magnitude R. Okay. And this is the point where the Q naught is placed. That is represented in terms of coordinates x, y, z, xy point, x, y, z points. Now let us analyze the force experienced by this Q naught by the Q force vector according to Coulomb's law. What is that? 1 by 4 pi epsilon naught into, then you have Q and this is Q naught. Q divided by Q naught divided by R squared. Okay. And R squared means if it is R cap means that is you have to reverse it. So you will have R cap here if it is a vector. Now this is a vector form. Okay. What is R cap here? That is a unit vector.
Now let us replace this r cap by this equation. What will you get? 1 by 4 pi epsilon naught into q naught divided by r square here, and what is r cap? R vector divided by r. So it becomes r cube. Take down. Into r vector. If it is represented in terms of vector, it becomes r vector. And what about this? This is r cube. So you have to be very careful. Now let us divide this equation by q naught on both sides. Okay. We know what is this E vector? F vector divided by Q naught, right? So we can replace this F vector here. Therefore E vector is equal to 1 by, instead of F vector you can put F 1 by 4 pi epsilon naught into Q naught divided by r cube. Okay, r cube into, and you have this 1 by q naught, so you can cancel it into r vector. Therefore E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q divided by r cube into r vector. Okay. And this r vector can be replaced by what? R into r cap, is it not? Therefore E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r cube into, what is this r vector? R cap into r. So you can cancel this. Therefore E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square into r cap. Okay. So when we consider only the magnitude, forgetting about the that is the vector, then you can replace this by E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square, simply in terms of magnitude. So this is the vector form and this is the magnitude form, right? So this is constant, are you able to follow? And let me retain this as constant also. So in that case E is inversely proportional to 1 by r square, is it not? So we can plot a graph like this. Let me put r squared in the x-axis and E is the y-axis. So with the increase of R, the electric field decrease like this. Okay, take down. Let us solve the problem based on this electric field. So can you give the definition for discharge? Discharge definition. Test charge is the experimental charge. For example,
இப்போ நீ இங்கே இருக்க, நான் தான் இங்கே ஒரு பிகர் சார்ஜ், என்னுடைய ஃபீல்டில் நீ இருக்க. இப்போ நீ எல்லாம் ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இல்லையா? அப்போது என்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நீ ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிற அப்படிங்கிறது நீ என்னோடய ஃபீல்டில் இருந்தால் தான். இப்போ வராதவங்க என்ன பண்ணுறது, தே ஆர் அவுட் ஆஃப் மை ஸ்கோப் இல்லை. அப்போது ஃபஸ்ட் பெஞ்சு, செகண்ட் பெஞ்சு, தேர்ட் பெஞ்சு, லாஸ்ட் பெஞ்சு. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை போக 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 என்ன ஆகுது, அந்த ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த்து கம்மி ஆகிட்டே இருக்கா, புரியுதா? ஸோ அப்போது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சார்ஜ் என்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும், ஒரு சார்ஜை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அதானே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. அது இன்னொன்று வச்சு தானே தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த ஜுராசிக் பார்க்கில் காம்பான், அது எப்படி காம்பான், ஜுராசிக்கில் அந்த அனிமல் வருது அப்படின்றத காமிக்காமலேயே அந்த கிளாஸ் குருகுருன்னு அதிரும். ஒரு கோட்டு ஒன்று வச்சுருப்போம், அது திடீர்னு காணாமல் போயிடும். அப்போ நமக்கு நம்ம அந்த பயங்கரமான அனிமலோட ஃபீல்டில் அவங்க வந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம், புரியுதா? ரொம்ப பக்கத்தில் வந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம், அவ்வளோதான். ஸோ அப்போது ஒரு சோர்ஸ் சார்ஜோட ஃபீல்டை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணுன்னா ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் வச்சு தான் நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அதுதான் Q0. ஆமாம். ஸோ அது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும், புரியுதா? ஸோ அதனால் அது பேரே டெஸ்ட் சார்ஜ் தான். அது யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு எடுத்துக்கலாம், ஓகேவா? தட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை Q0. அதாவது ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் சார்ஜோட ஃபீல்டை அனலைஸ் பண்ணணுன்னா, இப்போ ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது, இந்த மேக்னெட் நல்ல பவர்ஃபுல் மேக்னெட் சார், அது எப்படி பண்ணுவேன், பக்கத்தில் ஒரு இரும்பு தூள் போட்டால் தான் தெரியும். அந்த இரும்பு தூள் தான் டெஸ்ட் சார்ஜ். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் டெஸ்ட் பீஸு, அவ்வளோதான் இல்லையா? அடுத்தது இப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம அதையும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தட் அது ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ஒரு 3 காம்பனன்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் வெக்டார்ஸாக நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது. இப்போ உங்களுக்கு வெறுமனே வெக்டார் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கான், பட் 3 காம்பனண்ட்டாக. ஏன்னா ஒரு வெக்டார்னு சொல்கிறப்ப நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல, Pன்னு போட்டு XYZன்னு போட்டேன். அப்போது எக்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், ஒய்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், இசட்லேருந்து, இது ஒரு 3 டைமென்ஷனில் இருக்குது இல்லையா? இந்த XYZன்னு என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உட்காந்துருக்கேன்ல, இந்த இடத்துல இப்படி ஓவில் உட்காந்துருக்கேன், புரியுதா? இதுதான் பாயிண்ட் சார்ஜ்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போது எக்ஸ்லேருந்து இதுதான் எக்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது, ஒய்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது, இசட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம், இங்கே இசட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது. அப்போ 3 பாயிண்ட் வந்தால் தான் அந்த P தெரியும், லொக்கேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இல்லையா? அது எங்கள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு O, அப்போ பொசிஷன் வெக்டர். அதை நம்ம காம்பனண்ட்டாக எப்படி சொல்கிறது, அதுதான் XI. வெரி குட். ஸோ 3 காம்பனண்ட், இது முடிச்சுட்டு அப்புறமேட் ப்ராப்ளம் போவோம். 3 காம்பனண்ட், three components of electric field. அப்படின்னா XYZ கோஆர்டினேட்டில் நம்ம சொல்கிறோம். யூஸ்வலாக R vector is represented as 3 components இல்லை, X plus X vector plus Y vector plus Z vector. In terms of IJK யூனிட் வெக்டாரில் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்ல, எக்ஸ் வெக்டார் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லலாம், எக்ஸ் இன்ட்டு ஐ வெக்டார், ஐ கேப். ஒய் வெக்டார் எப்படி சொல்லலாம், ஒய் இன்ட்டு ஜே கேப். இசட் வெக்டார் எப்படி போடலாம், இசட் இன்ட்டு கே கேப். இப்போ இந்த இடத்துல வரக்கூடிய XY இசட்லாம் என்னது, மேக்னிடியூட். அதை தான் நான் ஒரு வெக்டாரை மேக்னிடியூடாகவும் அப்புறம் அதோட யூனிட் வெக்டாராகவும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம், ஓகேவா? ரைட். ஸோ அந்த பேசிஸில் இந்த ஃபார்மெட்டில் போடலாமா? ஸோ ஆர் வெக்டார் கேன் ஆல்சோ பி ரெப்ரசன்டட் அஸ் எக்ஸ்னா என்ன, எக்ஸ். ஸோ எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் இசட் கே கேப். டன். இது புரியுதா? ஓகேவா? ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு மேக்னிடியூடை
நாம் என்ன பண்ணலான்னாக்கா தட் இஸ் இப்போ யூஸ்வலாக வந்து ஒரு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், இது எக்ஸு இது ஒய், அப்போ இது என்னமா இருக்கும், இது ஆர், இது என்னவா இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். கரெக்டாக அதுதானே அக்கார்டிங் டு பைத்தகோரஸ் தியரம் தானே அப்ளை பண்ணலாம்ல. அது மாதிரி 3 டைமென்ஷனில் வரப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று ஆர்த்தோகோனல். பிகாஸ் x axis is perpendicular to y axis, y axis is perpendicular to z axis, so all the 3 axes are mutually perpendicular to each other, right. So on the basis la ipo r squared is equal to enna sollalam, that is x squared plus y squared plus z squared. அப்போ நமக்கு r தான் வேணும், என்ன பண்ணலாம் அப்போ the whole square root of x squared plus y squared plus z squared. இது இப்படியும் எழுதலாம், x squared plus y squared plus z squared square root of whole power 1/2 னு எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ r is equal to, note down, இது புரியுதா? ஓகேவா? ரைட். அப்போ r cube என்ன, cubing on both sides என்ன வரும், வெரி குட். ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர்ட் ஹோல் பவர் 3/2. ஓகேவா? பிகாஸ் ஆமாம் ஏ பவர் எம் எப்படிமா வரும், க்யூப் இல்லை, எக்ஸ் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு இதுன்னு பார்த்துருக்கோம், க்யூப் பண்ணு, புரியுதா? ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் என்ன, ஏ பவர் எம் என் தானே இல்லையா? அப்போ ஏ பவர் இங்கே 1/2ன்னு இருக்குது, நான் ஹோல் க்யூப்னு போடுறேன், அப்போ ஏ பவர் 3/2 தானே, அதுதான் இங்கே போடுறேன். ஓகே, ரைட். கொஞ்சம் ஃபிசிக்ஸை கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்கலாக போகும், ஸோ தட் இன்னும் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். போட்டச்சா? நெக்ஸ்ட் போல. இப்போது இதை வந்து ஒரு 3 ரெக்டாங்குலர் காம்பனன்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபீல்டையே. ஓகேவா? ரைட். அடுத்தது எழுதிக்கோ. இப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நான் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன், இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 3 டைமென்ஷனில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன். அது இப்படி போடலாம். ஓகே, இ இன்ட்டு ஆர், அதாவது மல்டிப்ளையில் ஆர் வெக்டாரை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே, இது வேணால் ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கோ ஃபார் த சேஃப்டி. என்ன வரும், இ ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், 1 சொல்லு 4πε0. அடுத்தது q டிவைடட் பை ஆர் கியூப் வந்ததா, ஃபைனல் ஈக்குவேஷன். அதுக்கு முன்னாடி அந்த இது எடுத்துக்கோ. ஸோ அப்போ என்ன வரும், எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர்ட் ஹோல் பவர் 3/2. டன். புரியுதா? இன்ட்டு அந்த கேப் போட்டுடுறோம். ஸோ அப்போ என்ன வரும், தட் இஸ் எக்ஸ், ஏன்னா இந்த இடத்துல ஆர் வருது, ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜெட் கே கேப். ஜாகிரதை போடு. அந்த ஆர் வெக்டார் தான் மாற்றி விட்டேன் நான், ஆர் கேப்பாக போடுறோம். எங்க? ஆமாம்மா, ஆர் வெக்டார் தானே இது. முதல்ல இது இ, அதோட ஈக்குவேஷன் என்னன்னு பாரு இல்லையா? இப்போ இன்ட்டு ஆர் தானே, அதுதான் போட்டுக்கோ. ஓகேவா? இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, இந்த ஈக்குவேஷன் ஆர் கியூப் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இங்கே இல்லையா? 1/4πε0 இன்ட்டு ஆர் கியூபு. இங்கே வந்து ஆர் வெக்டார், புரியுதா? இந்த ஆர் வெக்டார் இதை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டாரில் போடுறப்போ அந்த ஆர் வெக்டாரை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டேன், இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன். ஆர் வெக்டார் இப்படி போடலாம், காம்பனண்ட் ஆஃப் வெக்டார்ஸ்னு போடலாம்ல. ஓகேவா? அடுத்தது அதனால், அதாவது அட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் அது. ஓகே, தென் இது புரிஞ்சுது அது. அடுத்தது இப்போது ஒவ்வொரு ஆக்சிஸ்லேயும் அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம்.
ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தில் வரப்போகுது. அது முன்னாடியே நான் அதை காம்பனண்ட்டாக நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணுறோம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நோட் பண்ணிக்கலாம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதை வேணால் நான் மேக்னிடியூடாக போடுறேன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஓகேவா, என்னது அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டார் காம்பனண்ட். அப்போது இந்த இடத்துல நான் எக்ஸை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணணும், இதெல்லாம் வேண்டாம். புரியுதா? அப்போ எப்படி போடணும் இந்த ஈக்குவேஷனை, 1/4πε நாட் இன்ட்டு q டிவைடட் பை இது வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட், இது எல்லாமே வரும் y ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் z ஸ்கொயர்ட் ஹோல் பவர் 3/2லாம் வரும். ஆமாம், அது கீழே உள்ளது ஆறு, அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த டைரெக்ஷனில். ஆனால் இந்த வெக்டார் வரப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் இன் எக்ஸ் ஒன்லி, அப்படின்னா xi ஒன்லி. இப்போ புரியுதா? இதை மூணாக பிரிக்கிறோம், இதை 3 இதாக பிரிக்கிறோம். அப்போ ஒய்க்கு போடு. இப்போ இது வந்து தட் இஸ் xiனா அலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸ்னால் இதை எடுத்துடலாம், வெறுமனை எக்ஸ் கூட போடலாம், நோ இஷ்யூஸ். இன்ட்டு எக்ஸ் அப்படின்னே போடலாம். அடுத்தது இஸ் இ அலாங் ஒய் எப்படி போடுவேன், ஆஃப் ஆர் கேப் ஆர் வெக்டர். இப்போ 1/4πε நாட் இன்ட்டு q டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் z ஸ்கொயர் சொல்லு பை ஒய், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி z சொல்லு, Ez ஆர் கேப் ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4πε நாட் இன்ட்டு q டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் z ஸ்கொயர் சொல்லு 3/2 பவர் இன்ட்டு z, அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி 3 ரெக்டாங்குலர், இது பேர் என்ன டே கவனி, 3 ரெக்டாங்குலர். என்ன டவுட்டு? ஏன்னா நான் மேக்னிடியூட் தானே போடுறேன், அது ஒன்று தானே. இங்கே நான் வெக்டார் போட்டால் அங்கே கேப் போடலாம், இங்கே நான் மேக்னிடியூட் தானே போடுறேன், அப்போ அங்கே தூக்கிட்டேன். ஓகேவா? புரியுதில்ல? ரைட். அப்போ எழுதிக்கோ, உனக்கு டவுட் வந்ததுன்னா டக்குன்னு நான் ஏன் அது மாதிரி பண்ணேன் அப்படின்றத எழுதிக்கோ. ஏன்னா வேணால் அதை போட்டு ஒரு இதுக்கு வேணால் போட்டுக்கிறியா, ஒரு இதுக்கு வேணால் நீ என்ன பண்ணுற, இ வெக்டார்னே போட்டுட்டு இதுமாக போடு. பட் லெட்டஸ் அதுக்கு ஃபுல் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோ, எக்ஸ் வெக்டார் எக்ஸ் கேப்னு போடு. நவ் லெட்டஸ் கன்சிடர் த மேக்னிடியூட் ஒன்லி. ஸோ அப்போன்னா கேப் வராது. அடுத்தது அதான் ஐ கேப் வராது, ஐ கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 தானே. ஸோ 3 இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஸோ 3 ரெக்டாங்குலர், இது எப்படியும் ஒரு ஆர்த்தோகனலாக இருக்கும், அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் XYZல. ஸோ ரெக்டாங்குலர் காம்பனன்ட்ஸ். நான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி கொடுத்துருக்கேன், ஆஸ் என்னது, அது ஏன் வந்து ஆர்னு தனியாக எடுத்துட்டேன்றதுனால இதை மேக்னிடியூடாகவும் கொண்டு வந்துட்டோம். அடுத்தது இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ் எப்படி பார்த்தோம், ஆஸ் மேக்னிடியூட், ஆஸ் வெக்டார், ஆஸ் 3 காம்பனண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, 3 காம்பனண்ட் வெக்டார், 3 பார்த்துருக்கோம். சரியா? புரியுது அது? ஓகே. இப்போ 4th ஒன்று பார்க்குறேன், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பொசிஷன் வெக்டார். நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ ஒரு ஃபீல்டு என்னென்ன டைப்பில் இருக்குது பாரு, அது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. இது வந்து ப்ராப்ளத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்தது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டார் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பொசிஷன் வெக்டர்ஸ். In terms of position vectors of source charge. இந்த source charge தான் இங்கே உள்ளது, நம்ம Qன்னு பார்த்தோம்ல ஓல, இன்னொன்று டெஸ்ட் சார்ஜ். ஓகேவா? ஸோ source charge and observation point.
ஓகேவா? ஸோ இதை வேணால் ஒரு ஸ்கிமேட்டிக்காக ஒரு டயக்ராம் போடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், இசட் ஆக்சிஸ். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு Q இருக்குது, இங்கே இருக்குது. இதுதான் என்னது, இந்த என்ன சொன்னால் தட் இஸ் சோர்ஸ் சார்ஜ். இது Q, நோட் பண்ணிக்கோ. டெஸ்ட் சார்ஜ் எங்கே இருக்குது? டெஸ்ட் சார்ஜ் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம்? Q0. இந்த ரெண்டுமே ஏதோ ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது. இது Q0ல இருக்குது. இப்போ புரியுதா? இது Q0, இது Q. முதல்ல என்ன பண்ணேன், ஆரிஜின்லேயே சோர்ஸை வச்சேன். இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன், அதை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏதோ ஒரு ஆரிஜினில் இந்த Q0 ஒரு பிளேனில் இருக்குது, 3 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் இருக்குது, Qவும் அதே ஸ்பேஸில் இன்னொரு பாயிண்டில் இருக்குது. இப்போ புரியுதா? அப்போது முதல்ல இருந்தது Q0 இங்கே வச்சேன். டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரியும் உனக்கு. இந்த டயக்ராமுக்கும் இதுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நல்லா போட்டால் அங்கே இருக்குது. இதில் Q எங்கே, அதாவது சோர்ஸ் சார்ஜ். இது அதாவது சிங்கிள் பாயிண்ட் சார்ஜுன்னு சொல்கிறேன்ல, சிங்கிள் பாயிண்ட் சார்ஜ் தான் இந்த இடத்துல சோர்ஸ் சார்ஜ். நோட் பண்ணிக்கோ, சோர்ஸ் சார்ஜ். டெஸ்ட் சார்ஜ் ஆர் அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட் ஆர் அப்சர்வேஷன் சார்ஜ், எப்படி வேணால் சொல்லலாம். அதை பற்றி தான் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஆர் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? டவுட் இருந்தால் இமீடியட்டாக கேட்டுரு. இது புரியுதா? ரைட். இப்போ இங்கே ஆரிஜின் இருக்கா? சரியா? இந்த ஆரிஜினில் இப்போ என்னுடைய Q0 எங்கே இருக்குது? Q0 வந்து R வெக்டார் பொசிஷனில் இருக்குது. ஓகேவா? சரியா? அடுத்தது Q எங்கே இருக்குது? Q என்ன? சோர்ஸ் சார்ஜ். அது என்னது? R' வச்சுக்கலாமா? இது வந்து இதெல்லாம் ஆரோ மார்க் கண்டிப்பாக போடணும். இது R'. ஸோ வெக்டார் R'. இது R வெக்டார் தான். இது R' வெக்டார். ஓகே, R' வெக்டார். இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டியா? இப்போ என்ன ஆகுது, இது வந்து சோர்ஸ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ், இதுவும் டெஸ்ட் சார்ஜ் பாசிட்டிவ். என்ன ஆகும்? ரிப்பல்ஷன் ஆகும். எந்த டைரெக்ஷனில்? இந்த ஃபோர்ஸில் இப்படியே போகும். இப்போ புரியுதா? ரிப்பல்ஷனில். ஆமாம், அதுதான் ரிப்பல்ஷன். இதை பேஸ் பண்ணி தானே போவோம், சோர்ஸ் சார்ஜ். ஓகே, ஸோ அப்போ சோர்ஸ் சார்ஜ் இங்கேருந்து இங்கே போகுதா? அப்போ இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன? இன் டேர்ம்ஸ் ட்ரையாங்கிள் அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார் போடலாமா? போட்டால் என்ன வரும்? R வெக்டார் மைனஸ் R' வெக்டார். கரெக்டாக? அக்கார்டிங் டு ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார். டன். ஓகே, அடுத்து இது புரிஞ்சுக்கிட்டியா? இப்போ F வெக்டார் எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. அது இந்த டைரெக்ஷனில் இப்படி போகுது. ஏன்? ரிப்பல்ஷன். ஓகே, ரைட். இப்போ டயக்ராம்லாம் க்ளீனாக இருக்கா? நாவ் பக்கத்தில் வந்து பார். அடுத்தது இன்னும் 1000 கிலோமீட்டர் தள்ளி உட்காந்துட்டு இருக்கேன். கிட்டக்க வா, இப்படி வா. ரிப்பல்ஷனா? இப்போ இது Qவா? இதுதானே பாசிட்டிவ் சார்ஜு, சோர்ஸ் சார்ஜு. இது டெஸ்ட் சார்ஜு. இப்போது சிங்கம் பக்கத்தில் ஒரு மான் இப்படி வைக்கிறோம். சிங்கத்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, மான் அன்பாக ஆதரவாக இப்படி பக்கத்தில் வருமா? ஒரு பூனை இருக்குது, நீ ஒரு கேட்டு, நீ ஒரு ராட்டு, நான் ஒரு கேட்டு. சைலண்ட்டாக உட்காந்துருப்பியா நீನು? என் பக்கம் அப்படியே ஜாலியாக சார் 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 அப்படியே வருவேன். ஆமாம், என்னை பார்த்து பயந்து ஓட மாட்டியா நீನು? ஆமாம், சோர்ஸ் சார்ஜ் அது ஸ்டேபிளெல்லாம் இருக்கும். அது என்ன வருது? ஏன் சொல்கிறத பார்த்தா சைக்கிள் ரோட் ரோலர் மேல் மோதி ரோட் ரோலர் கவுந்ததுன்னு இருக்கா? இல்லை, ரோட் ரோலர் நல்லா ஸ்டேபிளாக இருக்கும். இந்த சைக்கிள் தான் முட்டி மோதியெல்லாம் வரும். புரியுதா? அப்போ டெஸ்ட் சார்ஜ் பெரிய சார்ஜ், சோர்ஸ் சார்ஜ். அது டெஸ்ட் சார்ஜ் அப்ரோச் ஆகுறது. இப்போ முதல் நான் உன்னை இன்டர்வியூ பண்ணுறப்ப இங்கேருந்து எப்படா ஓடலான்னு தானே வந்திருப்பேன். அதுதான் புரியுதாப்போ? ரைட். அதே பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க. ஒன்றா என்னெல்லாம் எது கூப்பிட்றாரு இன்டர்வியூக்கு? பின்ன ஒன்றா கூப்பிட்றாங்க, உங்கள் அம்மாவா உங்கள் அப்பா இன்டர்வியூ பண்ண முடியும்?
அவங்களா கற்றுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நான் கேட்பேன். அதுக்கப்புறம் இல்லையா இந்த கதையெல்லாம் ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ இது பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா ஆரம்பத்தில் என்ன ஆகும், ஒரு எட்டிக்காயை என்ன பார்த்தா கசக்கும். இல்லை போ ஃபிசிக்ஸ் நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு, பரவாயில்ல பாவம் சார் பழிச்சு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சப்சக்வெண்ட் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஆனால் முதல்ல என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஃபீலிங், ஒரு ரிப்பல்ஷன் ஃபீலிங் தான் இருந்துட்டு. இதுவே இதெல்லாம் நம்ம ரியல் லைஃபோடு மேட்ச் பண்ணி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியை படிங்க, சூப்பராக புரியும். ஓகே ரைட். என்ன சோறு போடுறதுலேயே இருக்கா சோர்ஸு? ஆமாண்டா, சோர்ஸ் சார்ஜ் தானே பெரியவர் இல்லையா. இப்போ என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க, நான் தான் சோர்ஸ் சார்ஜ், நீ ஒரு குட்டி சார்ஜ், டெஸ்ட் சார்ஜ், அவள் தான். இதில் எதாவது டவுட் இருக்கா? நான் எதாவது இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீ டெஸ்ட் எழுதுனோன்னா எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டே இருப்பீல்ல, டெஸ்ட்டு சார்ஜினாலே ஓடிடுறீல்ல, அவள் தான். புரியுதா? அது நான் ஒழுங்காக போடணும். இங்கேயா? ஓகே ரைட். நான் வேலை சொல்கிறேன் பாரு. சரி எல்லாருக்கும் தான். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, இப்போ இதை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்டடி பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஃபோர்ஸை ஸ்டடி பண்ணிடலாமா? ஸோ வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ் சொல்லு பார்ப்போம். டக்கு எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு அது தெரியுது. ஆர்ஹெச்எஸ் என்ன? 1/4 What is epsilon naught? Epsilon naught என்ன போச்சு? எலக்ட்ரிக்கா? எலக்ட்ரிக்கல்லாம் இல்லை, எலக்ட்ரிக் பர்மிட்டிவிட்டி த்ரூ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். ஓகேயா? இன்ட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லு. தப்பு. Q இன்ட்டு Q நாட் இல்லை, ரெண்டு சார்ஜ் வருது இல்லைம்மா, டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர். இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர் நம்ம தான் தட் இஸ் அந்த வெக்டார் ஃபார்மேட்டில் போட்டுட்டு இருக்கோம். ஆர் கியூப், அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான். வெரி குட். ஸோ ஆர் வெக்டார் மைனஸ் ஆர் டேஷ் வெக்டார். ஆனால் இது ஏடா கூடமா ப்ளஸ் மைனஸில் வந்தால் என்ன பண்ணுறது? அதுக்காக என்ன பண்ணிடுறான்னா நம்ம ஒரு மாடுலஸை தூக்கி போட்டு அவ்வளோதான். கியூப். ஓகேவா? இன்டூ ஆர் வெக்டார் மைனஸ் சொல்லு ஆர் டேஷ் வெக்டார். இது ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கோ, இதை போய் மாடுலஸ் போட்டுறாது. ஓகேவா? இது புரியுதப்போ? ரைட். இப்போ இதுக்கு வந்து இ வெக்டார் சொல்கிறியா? சொல்லு. வாட் இஸ் இ வெக்டார்? இ வெக்டார்னா டிவைடட் பை கியூ நாட் தானே, அப்படியே போடலாமா? சொல்லு. இ வெக்டார்னா இது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டுரு. சொல்லு. ஓகே. Q divided by R vector minus சொல்லு R dash vector modulus cube into R vector minus R dash vector. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பொசிஷன் வெக்டர். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சுன்னா உனக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரிக் 3 விதமான 4 விதமான 5 ஈக்குவேஷன் பார்த்துருக்கேன். கரெக்டாக 5 ஈக்குவேஷன் பார்த்துருக்கேன். என்னென்ன சொல்லு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன்னா E vector is equal to that is first equation. Second, E vector is equal to limit q naught del q naught tends to 0 f vector by q naught which is equal to limit del q tends to 0 okay f vector by del q. அதே ரெண்டு விதமா பார்த்திருக்கோம். q by r cube into r vector னு ஒன்னு பார்த்திருக்கோம். in terms of r cap ம் பார்த்திருக்கோம். r cap பார்க்கறப்ப கீழ ஸ்கொயர்டு வந்துரும். ஞாபகம் இருக்கட்டும். புரியுதா? ரைட். அடுத்தது இன்னொன்று இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் 3 காம்பனன்ட் எலக்ட்ரிக் வெக்டர்ஸ். அதில் E வெக்டர் ஆஃப் R வெக்டர் equal to 1/4 pi epsilon naught q by x squared plus y squared plus z squared whole power 3/2 into xi cap. ஓகே, ஸோ அதையே வந்து நாம் இது போட்டோம்னாக்கா தட் இஸ்
பண்ணால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். அது தனித்தனியாக போட்டோம்னாக்கா தனித்தனியாக இன்ட்டு எக்ஸ் அப்படின்னு வந்து இது புரியுதா? ஆனால் அங்கே கீழே உள்ள எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டினாமினேட்டரில் அது ஆறு தான். அது ஃபுல்லாக போட்டாகணும். இங்கே போட்டோமே அது போட்டக்கூடாது. அது எல்லாம் காமனாக அதில் வருது. அதோட பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸுன்றதுனால. ஓகேவா? ரைட். அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தது பொசிஷன் வெக்டாரா. அதோட ஈக்குவேஷன் E is equal to E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q divided by சொல்லு modulus of R vector minus R dash vector whole cube. அப்புறம் R vector minus R dash vector. So மறக்காத. Now let us solve the problem. Take down. அப்புறம் ஆர்டரை அடுக்கி வச்சுக்கோ. Next. போர்டுக்கு வா. Determine the electric field vector. Determine the electric field vector at a distance of 0.50 meter from a charge of -2 microcoulomb. Given. இதுக்கு ஒரு ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராம் போட்டுக்கிறேன். எப்போதுமே ஃபிசிக்ஸில் ஒரு கைட்லைன் டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? டிட்டர்மின் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப். அப்போ ஏதோ ஒரு சார்ஜு, அந்த சார்ஜிலேருந்து இது Q, இது Q0, இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குமா? 0.50 மீட்டரில் இருக்குது. இதோட சார்ஜ் ஃப்ரம் அ சார்ஜ் ஆஃப் 2 மைக்ரோகூலும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இல்லையா? ஸோ இதோட மைக்ரோகூலும் வந்து அதாவது -2 மைக்ரோகூலும் அப்படின்னா -2 × 10⁻⁻6 கூலும். ஓகேவா? கரெக்டா? ரைட். Now what is the formula? E vector is equal to சொல்லு 1 by 4 pi epsilon naught into அதுக்கு அடுத்தது Q divided by R cap யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதாவது 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ R cap யூஸ் பண்ணால் ஸ்கொயர் தானே. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த 1 by 4 pi epsilonோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். அதை யூஸ் பண்ணிக்கோ. 9 × 10⁻⁻9. So 9 to 10 to the power 9. 9 into plus 9. 9 into 10⁻9 plus 9. கூலும் வரப்போ தான் -19 கூலும் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரானுக்கு. ஸோ இது 9 × 10⁻9 into அதுக்கப்புறம் what is the value of Q? -2 into 10⁻⁻6 coulomb divided by எவ்வளோ? 0.5 whole square. ஸோ ஆன்சர் என்ன சொல்லு? கடை ஒர்க் அவுட் பண்ணு. உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் கொடுங்க. என்ன ஏதாவது டெலிட்டட் போர்ஷன் நம்ம பார்ப்போம். ஆன்சர் சீக்கிரம் போடு. -0.7 எவ்வளோ? -0.7 -0.72 into 10⁻⁵
5 அப்புறம் இங்கே ஆர் கேப் இருக்குது அது போடணும் ஆர் கேப் அப்புறம் யூனிட் நியூட்டன் பர் கூலும் இது சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் போடலாம் அப்போது -7.2 into 10 power 4 ஆர் கேப் ஏன்னா அவன் வெக்டாராக கேட்டிருக்காங்க டிட்டர்மின் த இ வெக்டார்னு கேட்டிருக்கான் மேக்னிடியூட் கேட்கல அப்போ நம்ம வெக்டாராக தான் போடணும் அந்த ஆர் கேப்பை சேர்த்துக்கணும் ஸோ என்சி பவர் -1 ஸோ இதுதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆன்சர்னு எழுதியிருக்கேன் E vector is equal to -7.2 into 10 power 4 r cap nc power -1. This is the answer. So 10 power 4 is 10 power 4 0.7 இருக்குல்ல அப்போ 10 power 5 வந்து 4. Oh, அது பாயிண்ட் எடுத்து ஓகே சார். அடுத்தது உங்கள் புக்கில் லிமிட்டடாக இருக்குது பட் இதில் நிறைய இருக்குது அடுத்தது கவனி இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குல்ல இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி நாம் வந்து அந்த காம்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ்க்கு ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம்ல சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ்க்கு ஃபோர்ஸ் பார்த்தோமா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஃபார் த சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் என்னது முழிச்சிட்டு இருக்க சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ்னா ஒரு சார்ஜ் ரெண்டு சார்ஜா n நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பார்த்தோமா இல்லையா அதுதான் புரியுதா என்னது அது போர்டில் வந்து சும்மா உட்காந்துருந்தா அப்படித்தான் இருக்கும் வா போர்டில் அந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுது n நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் சமேஷனில் எழுது ஈக்குவேஷன் எழுது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்போது பேங்க் டஸ்டர் தான் அதை பார்த்தா எப்படி இருக்கு நல்ல வேலை கேட்டுக்க இல்லைன்னா அவள் கட்சி எடுத்து துடைச்சிடாது நீ போட்டு ரைட் system of charges force of system of charges for n number of charges apna q1 q2 q3 q4 apra qn adha summation la podu bako f is equal to f1 f2 f1 plus f2 plus f3 oro illaya on the basis la appa f is equal to summation of அது கான்ஸ்டன்ட்லாம் இல்லையா q இது பை ஹார்ட் பண்ணியிருக்காரா பார்க்குறேன் இன்னும் அநியாயமாக கேட்குறாரு அவள் வராதெல்லாம் அந்த ஓரங்கட்டு நீ வா நீ என்ன பண்ணுற உனக்கு தெரியாத வச்சிரு அவள் போடுவா வாமா சீக்கிரம் டைம் ஆகுது உலகமே பார்த்துட்டு இருக்கு இப்போ தான் உட்காந்து இது ஆகுவான் இங்கே இருக்கு பாரு என்னன்னா நீ புக்கை பார்த்து எழுது அடுத்தது I is equal to 2 வெரி குட் ஏன் 2 ஏனா வந்து 1 சார் ஆல்ரெடி இன்க்ளூடட் சார் அது r 1 2 போடுவோம்ல சார் ஆமா அதனால q x y by y இல்ல I q I by r r1 r2 r I r I the whole r I square sorry ஓய் என்ன போடுற ஸ்கொயர் வரும் என்ன போடுற r r r I ஸ்கொயர் r r தப்பு தப்பா
R2I. 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 Okay. அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸுக்கு அப்படியே எழுதணும் நீ டோட்டலாக. காவியா. R2 இல்லை R1I. அங்கேயும் R1I. சார் R1 ஏன் போடுறோம்? சார் அங்க RI கேப் மட்டும் R1I நீ தப்பா எழுதிருக்க. R1I அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த வெக்டார் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அது ஆஃப் 1 வித் ரெஸ்பெக்ட் டு 2 3 4 அப்படி வரும். அப்போ R12 R13 R14 வரப்போகுது. புரியுதா? அதுதான் இங்கேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஓகே, இது மறக்காத. இதுதான் எஃப் வெக்டார் போடுமா. உங்கள் புக்கில் வந்து அது என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா போல்டு லெட்டரில் போட்டுப்பாட்டே கவனி. உங்கள் புக்கில் டெக்ஸ்ட் புக்கில் போல்டு லெட்டரில் போட்டதெல்லாம் என்னது? வெக்டார். மறக்காத. நீ தான் அதை மண்டை மேலே ஒரு ஆரோ மார்க்கை போடணும். ஓகேயா? ரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு எழுதுறியா? ட்ரை பண்ணு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அதே மாதிரி எழுதணும். இங்கே Q வராது. ஏன்னா ஒரு Q 1/4πε. வெரி குட். சமேஷன். சமேஷன் I is equal to 1 தான் இங்கே. போடு. அடுத்தது QI divided by RIP. ஆமாம், RIP அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு P தானே. அதை நான் சொல்கிறேன், ஏன்றது சொல்கிறேன் நான். RIP. ஓகேவா? அங்கே ஆர் வெக்டார் ஆர் கேப் இன்ட்டு அந்த கிராஸ் எல்லாம் தேவையில்லாமல் போட கிராஸ் ப்ராடக்ட் மாதிரி ஆகிடும். வெறுமனே அங்கே மேலே இன்ட்டு போட்டிருக்கு இல்லை மேலே, அதில் டாட் வை போதும். சும்மா அப்படி வச்சா போதும். அடுத்தது இன்ட்டு ஆர் கேப். இந்த ஆர் கேப் வந்து ஆர் கேப் ஐபி RIP கேப் மேலே RIP. அவ்வளோதான். புரியுதா? எங்க சமேஷன் நேற்றுக்கே சொன்னேன் நான். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இல்லை, ஃபோர்ஸுக்கு அதே மாதிரி தான் இதுவும் சொல்ல வந்தேன். அவள் தான் முடிஞ்சிடுச்சு. அது புரியுதப்போ? நோட் பண்ணிக்காது. அது என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம? டிவைடட் பை Q போட்டதுனால 2 Q வராது இதில். அவ்வளோதான். மற்றெல்லாம் சேம் தானே. ஆனால் இங்கே வந்து I1 போட்டிருப்பேன். இங்கே வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு P அப்படிங்கிறதுனால அந்த Pலேருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. வேணா அந்த இது எழுதிக்கோ. ஆமாம், அந்த Pங்கிறது அந்த இந்த சார்ஜ் பாயிண்ட் சார்ஜ். கவனி, இதோட டயக்ராம் எழுதிக்கோ. டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோ. டயக்ராம் வர இப்போ P அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து கவனி, Pன்ற ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து வேண்டாம் டயக்ராம் வேணும். P அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே டாட் லைனில் அப்படியே போய் Q1 போட்டுக்க. இது வந்து Q2 டாட்டரில் போடு. டாட்டட் லைனில் இங்கே Q3 நான் போடுற மாதிரியே போடு. அப்படியே இங்கேயே போடு, பரவாயில்ல, சின்னதாகவே போடு. சரி போடு. Q3 சரியா? அடுத்தது இங்கே Q4. டன். போட்டியா?
இப்போ இந்த ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஃபீல்டு வெக்டார் போடணும். ஃபீல்டு வெக்டார்ன்றது இட் ஆக்ட்ஸ் அலாங் த எஃப் தானே. ஓகே, எஃப் வெக்டார் எந்த பக்கம் போகுதோ அந்த பக்கம் தான் போகும். அப்போது Q1க்கு நேராக கவனி, Q1க்கு நேராக இப்போ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆக போகிறது. புரியுதா? இங்கேருந்து இப்படி போகும் இல்லையா? ஓகேவா? சரியா? அப்போ போட்டியா? இது வந்து E1 டன். முடிச்சாச்சா? அடுத்த Q2க்கு நேராக இந்த பக்கம் தானே. இது என்னம்மா? E2. அப்படியே வரிசை நான் போடுற மாதிரியே போடு. இரு, அவசரப்படுற இரு, அப்படியே போட்டே வா. இப்போ கவனி, இங்கே ஒரு கவனிக்கிறியா? இப்போ என்ன பண்ணணும்? அதாவது parallelogram ஆஃப் law of vectors போடணும்ல. அப்போ இதோட parallelogram என்னது? இதானே, கையோடு போட்டுருது. இப்போ என்ன பண்ணோம்? இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில ஃபீல்டு இப்படி போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ புரியுதா? ஓகே, ஸோ இது முக்கியம். இது போட்டியா? முடிஞ்சுதா? அடுத்தது ஸோ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நம்ம போட்டுப்போம். ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க, இப்போ Q1க்கும் Pக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எப்படி சொல்கிறது? R1P. வெரி குட், R1P. அடுத்தது Q2க்கும் Pக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ்மா R2P. இது R3P. இது R4P. கரெக்டா? ஓகேயா? போடு, எழுது. எப்போதும் இங்கே பாரு, ஃபிசிக்ஸில் இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் போடக்கூடாது, சாதாரணமாக போடு. இதெல்லாம் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். ஒரே மாதிரியே போடு. அது மாதிரி தான் போடணும். அதுக்காக காமா மாதிரி போடுற. அடுத்தது சாதாரணமாக ஆறு போட தெரியாது. அது என்னமோ எங்கே வந்து நம்ம இட்டாலிக்ஸு அப்புறமேட்டு இந்த ஸ்கிரிப்டிங் இதுவோ அதை அங்கே போடணும். இங்கெல்லாம் சிம்பிள்லாம் நார்மலாக போடணும். ஓகேவா? ஏன்னா பார்க்குறவங்களுக்கு அது கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். அது ஸோ R3P R4P போட்டாச்சா? இப்போ எனக்கு வந்து E1 E2 சொல்லிட்டீல, E3 எங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகும்? அப்படியே Q3க்கு ஆப்போசிட்டு. ஓகேவா? எப்படி போடு, போட்டு இங்கே E3 எழுதிட்டியா? எழுதியாச்சா? E3 போட்டியா? ரைட். அடுத்தது இங்கே Q1 இருக்கா? Q1க்கு ஆப்போசிட்டாக இப்படி போகுது இது இல்லையா? ரைட். E4 எங்கே வரும்? Q4 இருக்கா? இதோட ஆப்போசிட்டு. ஜாக்கிரதையாக போடு. முடிஞ்சுதா? ஓகேயா? இது எல்லாத்துக்கும் நாம் வந்து ரிசல்டன்ட் வெக்டார் போட்டாகணும். நீ ஒரே ஒரு இதுதான் நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன், ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகுமேன்ட்டு. இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் E3க்கும் E1க்கும் போட்டோன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்? இதை இப்படி போட்டுட்டு இதை இப்படி போட்டுட்டு இதோட இது போட்டால் உனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுமேன்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டாது. வெரி குட். இடையில போதும். ஸோ இதே மாதிரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். இப்போ புரியுதா? இப்போ கன்ஃபியூஷன்லேயே இந்த டயக்ராம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டயக்ராம். ஓகேவா? புரியுதா? ஸோ இப்போ ஏன் போட்டால் இந்த இடத்துட்ட ஆர் ஒழுங்காக போடுவீங்க ஃபீல்டில். இப்போ ஏன் RIP போட்டான்னு புரியுதா? ஸோ இப்போ இதை வந்து எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி எழுதுவோமா? எழுதி காமிச்சிட்டோம்னா பார்க்குறவங்களுக்கும் சௌகரியமாக இருக்கும். இப்போ E1 எழுதிக்கிறியா? வாட் இஸ் E1? இங்கே எழுது, இங்கே எழுது, வரிசை எழுது, 1 by 1. E1 எழுதிக்குமா? E1 சொல்லு, வெக்டார் E1 சொல்லு பார்ப்போம். 1 by 4 pi epsilon naught into அடுத்தது Q1. வெரி குட். டிவைடட் பை R1P ஸ்கொயர் இன்ட்டு. ஆமாம், கண்டிப்பாக வரும். அப்புறம் R1P கேப். கரெக்டா? அடுத்தது E2 போடு, அப்படியே கடகடன் போடு. 4 pi epsilon naught Q2 divided by என்ன வரும்? R2P. வெரி குட். ஸ்கொயர். அடுத்தது R2P கேப் அண்ட் ஸோ ஆன். இப்போ இது மாதிரி போடுவியா? அது வேணா E3 போட்டுக்க. எதுக்கும் E3 என்ன வரும்? 1 by 4 pi epsilon naught Q3 R3P square into R3P cap.
டன். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட போகிறோம் இல்லையா, அப்போது போட்டுக்க இங்கே E vector of R in terms of R என்ன நம்ம வரும் E1 of R அப்படி தானே ப்ளஸ் ஓகேவா R வெக்டர். அடுத்தது E2 of சொல்லு of R வெக்டர். அடுத்தது ப்ளஸ் E3 of R வெக்டர் and so on. கரெக்டா? அது மாதிரி n வரையிலும் வரும், வேணால் n போட்டுக்க En of E vector of n R வெக்டர். ஓகேவா? இது புரிஞ்சுதா? அது போடுறப்ப நீನು ஜாக்கிரதையாக போடணும். இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுமா, இது அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். அப்போ ER எதுக்கு ER வெக்டர் ஆஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் 1/4π எப்சிலான் நாட். கரெக்டா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் இதில் எது காமனாக இருக்கலாம் சொல்லு பார்ப்போம். 1/4π எப்சிலான் மட்டும்தான் காமன். அப்போ மற்றெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ப்ராக்கெட்டு. அப்போ என்ன வரும் Q1 டிவைடட் பை R1P ஸ்கொயர் ப்ளஸ் Q2 டிவைடட் பை இன்ட்டு R1P கேப். அடுத்தது Q2 டிவைடட் பை R2P ஸ்கொயர் இன்ட்டு R2P கேப் and so on up to இது எக்ஸெட்ரா. அதை தான் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி இப்படி போட்டிருக்கோம். இப்போ புரியுதா? ஆர் கேப் போடல, அங்கே R2 R1P வரணும், அது R1P R2P அங்கே போட்டு R கேப் R1P கேப். அதே மாதிரி R1 அலட்சியம் காமிக்கக்கூடாது, மறுபடியும் எழுது, தப்பாக எழுதுற நீನು Q2க்கு விட்ட Q2 டிவைடட் பை R2P இன்ட்டு R2P கேப். ஆர் நல்லா போடுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் அசிங்கமாக போடாத, டாட் வச்சா போதும். ஓகேவா? இது புரியுதா? அதை தான் நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் இது கொண்டு வந்திருக்கோம். மேலே வந்து ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இல்லையா, அதை ஃபீல்டுன்னு எழுதுகிறோம். ஸோ ஃபீல்ட் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ்ன்னு எழுதிக்கோ டாப்பில். அதை ஃபோர்ஸில் ஆரம்பித்து அப்படியே ஈக்கு கொண்டு வந்துட்டேன், அவ்வளோதான். புரியுதில்ல? இப்போ ஓகே புரியுதா? ரைட். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தல மகையோட. ரைட், கவனி. டேக் டவுன் 2 பாயிண்ட் யாரை போர்டுக்குவாங்க இதான். இது வந்து நம்ம we are discussing example 1.8. ஓகே, ஸோ லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் அண்ட் அதுலேருந்து நம்ம வந்து கிவன் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஓகேயா? கவனி, டே கவனி. 2
point charges Q1 Q2 edhika point charges Q1 Q2 given of magnitude plus 10 power minus 8 coulomb and minus 10 power 8 coulomb. Point charges Q1 comma Q2. No. Q1 comma Q2. அடுத்த லைனில் அடுத்ததில் Q1 is equal to நெக்ஸ்ட்டில் Q1 is equal to plus 10 power minus 8 coulomb. அடுத்தது minus 10 power Q2 is equal to minus 10 power 8 coulomb. Minus 8 coulomb. Okay, va? Right. So they are placed 0.1 meter apart. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதோட டிஸ்டன்ஸ், அதாவது Q1க்கு Q2க்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ், அதாவது R is equal to 0.1 meter. கரெக்டா? இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா calculate the electric field. Calculate the electric field to find E is equal to what? ஆனால் அங்கே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கான். அட் பாயிண்ட்ஸு எழுதிக்கோ. இங்கே ஒரு டயக்ராம், சப்போர்ட்டிங் டயக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்கான். அந்த டயக்ராம் என்னென்னா, கவனி, டயக்ராம் போட்டுக்க. ஒரு ட்ரையாங்கிள், இங்கேருந்து ஒரு ஆல்டிடியூட் போட்டுக்க. போட்டாச்சா? இந்த இடத்துட்ட Q1, இங்கே Q2. அவன் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கான், அதை அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுற. இந்த பாயிண்ட்டை ஏன்னு சொல்கிறான். இங்கே இருந்துட்டு அதோடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கமாக இப்படி போகுது. அட் பி இது ஏலேருந்து ஃபீல்டு இப்படி போகுது. ஸோ இந்த ஃபீல்டு என்ன சொல்கிறான்? இபின்னு சொல்கிறான். இந்த ஃபீல்டு என்ன சொல்கிறான்? இஏன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு ஈக்குவலேட்டரலாக இருக்குது. அப்போ ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் 0.1 மீட்டர் 0.1 மீட்டர். இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.1 மீட்டர். அப்போனா இந்த டிஸ்டன்ஸு 0.05 தானே. ஓகே, அதே மாதிரி இதுவும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதுவும் 0.05 மீட்டர். ஸோ இப்போ நம்ம we are ready with the diagram. இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபீல்டுலாம் அதை அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போது Q1 Q2 அப்படிங்கிறது தான் அந்த இடத்துல கிவன் பாயிண்ட் சார்ஜஸ். கரெக்டாக? என்னது? Q1 Q2 அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் சார்ஜஸ். அதோட மேக்னிடியூட் போட்டோம். ஸோ 0.1 மீட்டர் அப்பார்ட். இது என்ன பாயிண்ட்? இது வந்து இதோட பாதி, அதாவது இதோட மிட் பாயிண்ட். அதாவது Q1 Q2வா? A is the midpoint of Q1 Q2. அப்போ இது 0.1னா இது Q1A அப்படிங்கிறது 0.05 தானே. அதே அளவுக்கு இங்கே போகுது, ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ 0.05 போட்டியா? 0.05 மீட்டர். ஸோ இதெல்லாம் கிவன் பேராமீட்டர் நமக்கு. ஓகேவா? ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமில் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறது. இப்போது உனக்கே தெரியும், தட் இஸ் இந்த Q1 experiences a field, அதோட field at B is EB. done. அதே மாதிரி this experiences a field எங்க at A, அதுதான் EA. ஓகே, இது புரியுதா? ஸோ Q1 வந்து என்ன சார்ஜில் இருக்கு? மைனஸ் சார்ஜில் இருக்கா ப்ளஸ் சார்ஜில் இருக்கு. இது வந்து எப்படி இருக்கு? மைனஸ், பட் ஈக்குவல் சார்ஜஸ்.
கரெக்டாக வேணால் அதை இண்டிகேட் பண்ணிக்க, ஏன்னா மறந்துடுவோம் நம்ம. இது வந்து ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது, இங்கே டயக்ராம்லேயே வேல்யூ போடணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் இது போட்டுக்கலாம். புரியுதா? அதாவது இப்போ இந்த Q வந்து அவே ஃப்ரம் Q அப்படின்னாக்கா அது இந்த பக்கம் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அட்ராக்ட் ஆச்சுனாக்கா டுவர்ட்ஸ் Q தானே போகும், ப்ளஸ்ஸு மைனஸு. ஸோ 2 சான்சஸும் பார்க்குறோம் நம்ம. ஓகேவா? ரைட். அடுத்தது இங்கே அட் சி நோட் பண்ணிக்கோ, இது அட் சி. ஓகேவா? இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்கான், calculate the electric field at points A, B, C. கரெக்டா? ஸோ இந்த ஏல எவ்வளோ இருக்கும், இந்த இடம் அதுதான் EA. பியில் எவ்வளோ இருக்கும், பி இங்கே இருக்குது, பி இங்கே. சிலையும் கொடுத்துருக்கான். இந்த சியில் எப்படி இருக்குன்னாக்கா இது 1 கூலும்னாக்கா இப்போது இந்த டைரெக்ஷனில் எப்படி போகும், எப்போதும் லீனியராக ஆப்போசிட்டாக. அதுதான் என்னது E1C. கரெக்டாக? இது 1னா Q1, இது Cனா அப்போ இது E1C தானே. இது புரியுதா? அடுத்தது இந்த Q2 புரியுதா? Q2 இது இங்கே C அப்படின்றப்போ இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ்ன்றதுனால இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னாக்கா அட்ராக்ட் ஆக போகுது, அதனால் இன்வேர்டு. இது புரியுதா? அப்போ இது என்னது E2C. கரெக்டா? இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இன்பிட்வீனாக தான் என்ன வரப்போகுது, இந்த EC வரும், ரிசல்டன்ட். இப்போ புரியுதா? அட் C. இப்போ நீ கேட்கலாம், சார் பி பாயிண்டில் ஒரு டைரக்ஷனாக போட்டிருக்கீங்க, அது EB ஒத்துக்கிறேன், நல்ல கவனி. அதே மாதிரி ஏல போட்டானா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ஃப்ளூயன்ஸு. புரியுதா? ஆப்போசிட் சார்ஜ்ன்றதுனால அந்த பக்கம் போட்டுறீங்க ஒரு டைரக்ஷனில். இதுக்கு ஒண்டி ஏன் ரிசல்டண்ட்டாக எடுத்தீங்க? கேளு, என்ன பதிலாக இருக்கும்? பிகாஸ் திஸ் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டில் இட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை போத் த சார்ஜஸ். நேற்று நம்ம 2 கட்டான இழுத்தோம் இல்லை, அது மாதிரி. புரியுதா? அப்போது இதனால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுறது E1C இப்படி போவார், இதனால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனது அது இப்படி வரும். அப்போ இன்பிட்வீனாக நம்ம இப்படி போவோம். புரியுதப்போ? அதுதான் ரிசல்டன்ட்னு சொல்கிறோம். நோட் பண்ணிட்டியா? ஸோ அப்போ இந்த டைரக்ஷன்ஸ் EC இப்படி இருக்கும். இது எல்லாமே நம்ம வெக்டாராக போடணும். வெக்டார் EC. ஓகே, இதெல்லாம் வெக்டார். எங்கெல்லாம் E வருதோ அதெல்லாம் வெக்டார் போட்டுரு. ரைட்? இப்போ E1A கால்குலேட் பண்ணலாமா? போடு பார்ப்போம். E1A என்னமா வரும்? இஸ் ஈக்குவல் டு சொல்லு, என்ன வரும்? 1/4 எப்சிலான் நாட் இன்ட்டு அடுத்தது Q. இது எதனால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்கு? இந்த ப்ளஸ் Qனால. Q1 கரெக்டாக? பை R². டன். ஓகேவா? அங்கே வந்து R வந்து இந்த 2 சார்ஜுக்கு இடையில வருது, அது இல்லையா? R அப்படிங்கிறது நாம் அங்கே Rன்னு போடாத டிஸ்டன்ஸ்ன்னு போட்டுக்க, 0.1. ஏன்னா அது மாறப்போகுது, ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் இல்லையா? வெறுமனே டின்னு டிஸ்டன்ஸ்லேயே போட்டுக்க, நோ ப்ராப்ளம். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 சார்ஜஸ், டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 சார்ஜஸ். ஆனால் நம்ம ஏ அப்படிங்கிறத ஏதாவது பாயிண்ட்டில் அதோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும், அதை தான் நம்ம போடணும். ஓகேவா? அப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது? 0.05 டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இது புரியுதா? டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 சார்ஜஸ் தான் Q1 Q2, பிட்வீன் 2 சார்ஜஸ், அது 0.1. அப்போனா ஏ எங்கே பொசிஷனில் இருக்குது? 0.05 பொசிஷனில் இருக்குது. அதனால் நம்ம அதுதான் போடணும். ஸோ இங்கே வந்து என்னது, அது R1ன்னு வேணால் போட்டுக்கோ, R1². கரெக்டாக இப்போ புரிஞ்சுதா? அதுதான் R1. இந்த இடம் வந்து R1.
ஓகேவா? ஸோ அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? ஸோ E1 இன்ட்டு ஆர் கேப்பா R1 கேப் இப்போ போடு இஸ் ஈக்குவல் டு E1A எவ்வளோமா 1/1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடு 9 இன்ட்டு 10 பவர் 9 போடு இன்ட்டு அடுத்தது Q1 வேல்யூ எவ்வளோ 10 பவர் எவ்வளோ Q1 10 power -8 ஸோ 10 பவர் -8 கூலும். அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பை R1 ஸ்கொயர் எவ்வளோ இங்கே 0.05 இது புரிஞ்சதில்ல அதில் பாதி தானே ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ வேல்யூ என்ன சொல்லு இன்ட்டு ஆர் கேப் போட்டுக்கலாம். சகான் அந்த பக்கத்தில் ஒரு டயக்ராம் அழிச்சிடு, அது கன்ஃபியூஷன் ஆகும். எவ்வளோ நேரம் ஒழுங்கா போட்டியா புக்கை பார்த்து சொல்லியா? சொல்ல உனக்கு வர ஆன்சர் சொல்லுமா. கவனி இதுக்கு என்ன இவ்வளோ சிரமப்படுற போடு 9 இங்கே பாரு கவனி சிம்பிளாக நம்ம கவனிங்க ரியல் நம்பரில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? என்ன படிச்சிருக்கோம்? ரியல் நம்பரில் டெர்மினல் டெசிமல் வரணும்னா டினாமினேட்டரை 2 பவர் m 5 பவர் n அந்த ஆஸ்பெக்டில் கொண்டு வந்தோம்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இது 9 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ்னா 10 தானே இது கவனிங்க இல்லையா? அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்குது 0.05னாக்கா இப்போ 0.25 தானே 0.25 என்ன வரும் 0025 என்ன 00 வருது 0025 கவனி 0025 இல்லையா? இப்போ என்ன பண்ணலாம் 9 இன்ட்டு இந்த 10 அப்படியே கிடக்கட்டும் ஒன்றும் பண்ணாத. இது என்ன பண்ணலாம் 25ன்னு போட்டுக்கலாமா? கவனி 25 போடலாமா? இங்கே மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இல்லையா? இது என்ன வரும் 10 பவர் -4 மேலே எடுத்துகிட்டு போனாக்கா 10 பவர் +4 கரெக்டாக இல்லையா? அப்போது இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் 25 இதை 100 ஆக்கணுன்னாக்கா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 4 அப்போ என்னாச்சு 36 இன்ட்டு 10 பவர் 5 கீழே என்னாச்சு 100 அதாவது 10 ஸ்கொயர் இல்லையா? ஸோ 10 ஸ்கொயர்னாக்கா மேலே என்ன 10 கியூப் அப்போ 3.6 இன்ட்டு 10 பவர் 4 ஓகேவா? ரைட். ஸோ எழுது 3.6 10 பவர் 4 வேல்யூ இது யூனிட் எழுது E1Aன்னு எழுது E1A வெக்டர் மாதிரி E1A வெக்டர் அதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு 3.6 இன்ட்டு 10 4 ஒழுங்கா போடு 3.6 இன்ட்டு 10 பவர் 4 என்னது யூனிட்டு என்ன அது போடு நியூட்டன் பர் கூலும். ஏன் தயக்கம் அதில் நியூட்டன் பர் கூலும் இதுதான் என்னது நம்மளுடைய E1A சரியா? ஓகேவா புரிஞ்சுதா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு இதே வேல்யூ தான் வரப்போகுது அதுவும் இல்லையா? E2A போடு ஆனால் நெகட்டிவில் வரும் போடு ஏது E2A जल्दी 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 போடுறியா நீ சைமல்டேனியஸா நீங்களே ட்ரை பண்ணணும். நீங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்டு வரல ஆளை காணும் இங்க் பாட்டில் ஞாபகம் அதெல்லாம் பேச 7 மணினா 7 மணி ரிப்போர்ட். ஐடில் ஹவர்ஸ் எல்லாம் நான் கணக்கே எடுத்துக்க முடியாதுமா.
வெட்டி பேச்சு வீண் பேச்செல்லாம் ஐ டோன்ட் அக்கௌண்ட். பவர்னால 17 என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? அதே வேல்யூ தான் வரும். மைனஸ் 3. என்ன அது? ஏன்னா அங்க -8 சார் பவர்ல. ஆமா. இங்க +8 சார். என்ன உளறிட்டு இருக்க? -10^8. இட் இஸ் நாட் -10^8. புரியுதா? ரெண்டுத்துக்கு மீனிங் புரியல உனக்கு. கவனி கரெக்ட்டா தான சார் கவனி கவனி. இவன் என்ன போட்டு கரெக்ட்டா தான் சொல்றாங்க. என்ன சொல்ற? என்ன கரெக்டா சொல்ற? சார் -10^8 10^-8 டிஃபரண்ட் தானே? ஆமா டிஃபரண்ட் தான். யாரு அங்க அது -10^-8 தாமா. நீட் +8 போட்டு வச்சு நாம நீ தப்பா எழுதிருக்க. -10^-8. நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் கூலும்ல என்ன 1 கூலும் 2 கூலும்லாம் வராதுன்னு சொன்னேன்னா, மைக்ரோ கூலும் மில்லி கூலும் அப்படி தான் வரும். இவ்வளோ பெரிய கூலும்லாக்க சான்ஸே கிடையாது. அது சொல்லு நேயர்களே. அந்த Q2 நான் தப்பாக எழுதிட்டேன் சார், கரெக்டாக தான் சொல்லுவார், ஆனால் நான் தான் தப்பாக எழுதிட்டேன். ஸோ Q2 = -10^-8. நான் அதை கவனிக்கல. பட் எப்போதும் நல்ல ஞாபகம். ஓகே, அந்த தப்பு பண்ணுறதும் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான். எப்போதும் பாசிட்டிவ் வேல்யூலாம் நீ எடுக்கிற மாதிரி 2 கூலும் 3 கூலும்லாம் அதெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது. இதெல்லாம் எப்படின்னாக்கா மைக்ரோ கூலும் அந்த ரேஞ்சில் போகும். மில்லி கூலும் அப்படி போகும். எல்லாமே .0000 ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும். புரியுதா? நான் அதை வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன், எனக்கு அதை ஞாபகப்படுத்து. ஏன் வந்து அது அவ்வளோ மைன்யூட்டாக இருக்குது கூலும்ஸுன்றதை நான் சொல்கிறேன். ஓகே ரைட். அடுத்தது E2A எவ்வளோ வருது? இப்போ மைனஸ். இப்போது ஈன்றது என்ன? E1A - E2A ஏது? அப்போ ப்ளஸ் ஆகிடுமா? மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வந்துடும். அப்போ -3.6. நோ 3.6 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்னால் 7.2 கரெக்டாக? அது எழுதி என்ன ஜனங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். 3.6 போடு, வேல்யூ போடு. 3.6 × 10^4 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ். புரிஞ்சுதா? நான் என்ன தெரியுமா பயந்துட்டேன், நீ அதாவது இந்த 10^-8 அதில் ப்ராக்கெட்டில் போடுவான், கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் மேலே. அதாவது கவனி, நீ என்ன கேட்க வந்து நான் பயந்துட்டேன்னா 10^8 இது ஈவன் நம்பர் வந்ததுனால இது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்ல வந்தியும் நான் நினச்சிட்டேன். புரியுதா? அது வராது. ஏன் அப்படின்னா இப்போ இதுவே -10^8 அப்படின்னா +10^8 தான். இப்போ புரியுதா? ஸோ அதை சொல்ல வந்துட்டியோன்னு பயந்துட்டேன். ஓகே, இப்போ தெளிவாக இருக்கியா? ரைட். ஸோ அப்போ 7.2 × 10^4 8. அவ சொன்னா மண்டேலே ஓடி 2 போடு. ஆமாம். இப்போ டைரக்ஷன் சொல்லு. டைரக்ஷன் எந்த பக்கம் வரும்? நியூட்டன் பர் கூலும் போடு. நியூட்டன் பர் கூலும் எந்த டைரக்ஷன்மா? ரைட். அதை மென்ஷன் பண்ணும், கேட்டிருக்காங்க. அது டுவர்ட்ஸ் ரைட். ஸோ EA இஸ் டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் ரைட். இது புரியுதா? அண்டர்லைன் ரைட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அது நீ போடலனாக்கா ஒரு மார்க் கட் பண்ணிவிடுவாங்க, ஜாகிரதை. ஓகேவா? இது புரியுதா? டயக்ராமில் பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. அப்புறமேட்டு கை கழுவலாம், முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. ஏன் EC வந்து ரைட்டில் வருது சொல்லவளுக்கு அதை தான் கேட்டா. நீ கரெக்டாக சொல்லணும். ஏன், எதுக்கு? ஓகே ரைட் ரைட். ஓ, இன்னும் முடியவே இல்லை. அதுக்குள்ளாட்டி அவட்ட வீணவா காவியாவா? இப்போ அவள் E1A போட்டா இல்லையா?
இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஏக்கு தான் பார்த்துருக்கோம். பி போடுறியா, அழைச்சிட்டு போடலாமா? அந்த பி போடணும். அதே தான், அப்படியெல்லாம் எல்லாம் ஆன்சர் அதெல்லாம் வராது. அதுக்காக அதை ரெஃபர் டு தேட்லாம் போட முடியும். இதில் கொஞ்சம் வரும், போடு போடு அதை போட்டு எழுதி போடு. தப்பா இங்கே வா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வா, இங்கே கோடு போட்டு சீக்கிரம் அதே மென்ஷன், அதை மென்ஷன் பண்ணி போடணும். E2 E1B போட்டால, E1A போட்டால, அதே மாதிரி E1B அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதிடுறியா? ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதிடுறியா? அதை E1B இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு 9 × 10⁻⁹. இல்லை வேண்டாம், நீ எழுதினா தான் அது கரெக்டாக வரும். 1/4πε0 இன்ட்டு, இப்போ கரெக்டாக சொல்லு என்னது அது, மாட்டா பராபர். E1B என்ன சார் கேட்டீங்கன்னா, அட் பியில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். அட் ஏ போட்டோம்ல, அட் பி லெஃப்ட் சைடில் வருது இல்லை? சொல்லு என்னது? Q2 Q1 எழுதிக்கோ. அது ஒன்று வித் ரெஸ்பெக்ட் 1 தானே போடுற, E1B தானே போடுற. டிவைடட் பை கேப். சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. வந்துடுச்சா? எழுது. இப்போ நீ வா, நீ தான் ஒன்னத்தாம்மா. என்ன எதுரா அதெல்லாம் எதுக்கு? அந்த வேல்யூவா? ஓகே. E2B போடு. மாட்டா பராபர் இப்போ ஒருத்தி E2B சகானா அது போடுமா, நான் சொல்கிறேன், நீ போடு. E2B 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 போடுமா. E2 எங்கே இருக்குது, B எங்கே இருக்குது, அது எவ்வளோ ஏ அந்த பிலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது, எவ்வளோ வரணும்? எங்க E2B இங்கே இருக்க பாரு, இதோ இங்கே லெஃப்டில், இதோ அதான். Q2 பொறுத்த வரையிலும் புரியுதா? புரியல? இது புரியலன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு, அப்படி தானே? அந்த Q2 பொறுத்த வரையிலும் E2B புரியுதா? நம்ம வெறுமனே EBன்னு போட்டிருக்கோம். E2 அது என்ன வரும்? R என்ன வரும்? 1 + 0.05 sir, 1.05 தப்பு. ஏன் சார்? சார் இது 1 0. அது 1 ஆமா 0.1 + சார் 0.1 முடி 0.15. இப்போ புரியுதா? அதான் ஜாக்கிரதையாக போடணும். புரிஞ்சுதா? ஹலோ. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த Q1 Q2க்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் 0.1 நீ கேட்டில்ல சார், இந்த பக்கம் இப்படி லெஃப்டில் 0.05 அதையும் சேர்க்கணும். அப்போ Q2லேருந்து எவ்வளோ? 0.15. இப்போ புரியுதா? எழுதிக்கோ 0.15. அந்த 2B போடுறப்ப அது போட, அது R2² போடு. அது R2. இப்போ இந்த R2 என்ன வேல்யூ வருது? 2 மேலே Q2. ஓகே போடு. 9 × 10⁻⁸ / 0.115 the whole square sir. இது ஆன்சர் போட்டா வந்துரும் சார். ஆன்சர் போடு. ஆன்சர் போட்டால் வந்ததுன்னு தெரிஞ்சு போடு. யார் வேணாங்கன்னா
ஓ நீ போடுமா, என்ன அவளை கூப்பிடுற? ஆளாளுக்கு போடுங்க தனித்தனியா. 125 marks. 0.0. 0.0125. என்ன உலக 0 அதெல்லாம் எனக்கு கரெக்டாக போடணும். 9 இன்ட்டு அது என்னது 10 பவர் 10 டிவைடட் பை 0.15 மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லு. ஸ்கொயர்டு என்ன? Sir, 15 into 15, 225. உனக்கு 125. போடு எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. போடு 0.0225 sir. 0.0225 புரியுதா? இப்போ 0.0 லாகரிதம் பார்த்து சொல்லு. கமான். Sir, இப்படி வாங்க. 9 டிவைடட் பை 225 into அதெல்லாம் மாத்திடு. 225 10 to the power of minus 4 sir. 225 into 10 power minus 4 மேலே போச்சுனாக்கா 10 power 5 9/225 into மேலே 10 power 5. இப்போ log 9 போடு. log 9 சீக்கிரம் போடு, டைம் ஆகுது. log log 9 இல்ல 9 டேய் லாகரிதம் முதல்ல கரெக்டாக அது நல்லா தெளிவாக போட. இங்கே போடு. இந்த இதை அழிச்சிடு. இந்த ரைட் சைடு அழிச்சிடு. அப்படியே எனக்கு கரெக்டாக லாகரிதம் போடு. log 9 is equal to எழுது. போடுமா. log 9 is equal to சோம்பேறித்தனமே கூடாது. value log 9 நீ அவள்கிட்ட லாக் புக்கை வாங்கு. டே உன்னோட லாக் புக் எங்க? காவியா ஒன்றுங்க. ஏன் வாங்கலை? நான் தான் ஏற்கனவே வாங்க சொன்னேன்ல. நாளைக்கு வரப்போ எடுத்துட்டு வரணும். வாங்கிட்டு வா. 225 லாக் 225 என்ன வரும்? 22 ல 5 பாரு. இங்கே என்ன வரும்? 2 பாயிண்ட். என்ன சார்? 2.35 லாக் 225 னா 2 பாயிண்ட். 2.3522 35 போடு. இது மேல சப்ட்ராக்ட் பண்ண 0 0 6 அப்புறம் 2 பார் போடு. log and 16 at 2 16 with 2 3.999 that is 4 3.999 into 10 power minus 4 போட்டுட்டா சார்? 4 னு போட்டுக்கலாம். ஸோ 4 into 10 power minus 2 இப்போ அங்கே உள்ள வேல்யூ மேலே வந்து எவ்வளோ இருந்தது? 5 வந்ததா? 10 power 5 வந்தது. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி போடு. அப்போ என்ன வரும்? into 10 power 5 into 10 power 5. அப்போ 4 into 10 cube. வெரி குட். ஸோ வேல்யூ இது யூனிட்டு MC1 எழுது. அங்கே போய் எழுது. ரொம்ப சின்னதாகாது, நல்லா பெருசாக இது கொஞ்சம். அதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு ஃபைனல் வேல்யூ போதும். அங்கே எழுது. அதை அழிச்சிடு. அதெல்லாம் வேண்டாம், நம்ம தான் போட்டோமே. அதுக்காக ஏமா ஒன்றா ஃபுல்லாக அழைக்கிறேன். சரி போடு. இஸ் ஈக்குவல் டு 4 into 10 to the power of 10 cube 10 cube நியூட்டன் சொல்லு பர் கூலும். புரிஞ்சுதா? ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணணும்? எங்கே உட்கார்ற வா. இப்போ என்ன அதோட டிஃபரன்ஸ் தானே. அந்த டிஃபரன்ஸ் இப்போ ஒன்று வந்து எப்படி போகுது? டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட்டு, இன்னொன்று டுவர்ட்ஸு ரைட்டு. இந்த பக்கம் ஒன்று போகுது, அந்த ஒன்று போகுது இல்லையா? ஏன்னா பிகாஸ் Q1 வித் ரெஸ்பெக்ட் டு Q2 ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொன்று மைனஸு. அப்போ ரிசல்டன்ட் எப்படி இருக்கும்? நடுவில் இருக்கும் சார். என்ன சொல்லிட்டீங்க? எழுது. E எங்க சார் எழுதுறீங்க? EB is equal to எழுது. இங்கே எழுது. அந்த 1Aலாம் அழிச்சிடு. 1Aலேருந்து அழிச்சிடு. இப்போ எழுது. E2B EB is equal to EB is equal to E1B புரியுதா? மைனஸ் E2B. E1B வேல்யூ எவ்வளோ? E1B value வந்து 3.6 into 10 to the power of 4. 3.6 into 10 to the power of 4 minus அடுத்தது value 4 into 10 to the power of 3.
என்ன வரும் 3.6 minus 4 sir. ஆ 3.6 minus 4 என்ன வரும் minus 1. டேய் இங்கே பாரு கவனிங்க கவனி சொல்லு வா Sir 3.6 minus 4 sir. சரி அப்போ வந்து minus 0.4 தப்பு 3.6 minus 4. 3.6 into 10 power 4 இது என்னது 4 0.4 into 10 power 3. minus 0.4 into 10 power 3. very good 0.4 correct into 10 power 3 இல்ல 10 power 4 நீ 3 என்ன 4 இந்த 0 இது புரிஞ்சுதா டேய் தப்பு பண்ணாத மறுபடியும் போடு 3.6 போடு ரெண்டும் ஒரே பவர்ல இருக்கணும் புரியுதா கவனிங்க ரெண்டும் ஒரே பவர்ல இருக்கணும் அப்ப 3.6 into 10 power 4 minus 0.4 into 10 power 4 இப்போதான் நீ சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் பவர் வரப்போ கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க புரியுதா ஸோ அப்போ 10 power 4 வெளியில் எடுக்கலாமா அப்போ 3.2 இப்போ புரியுதா புரிஞ்சுதா yes sir. அப்ப 32 into 10 to the power. அதெல்லாம் வேண்டாம் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் தான் இருக்கணும் அது ஓகேவா நியூட்டன் பர் கூலும் ஸோ இது என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கும் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கும் Sir resultant எப்பவுமே ரிசல்டன்ட் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கும் இப்போ sir இது பாசிட்டிவ்ல இருக்கு sir. லெஃப்ட் அந்த E1 B தானே பெருசு அந்த சைடு தான் இழுத்துட்டு போகும் அப்போ லெஃப்ட்டு லெஃப்ட் ஸோ லெஃப்ட்டுன்னு போடு டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் இப்போ புரியுதா ஸோ அந்த டைரக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமா நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுதா ஓகேவா நீ வேணால் ஒரு ஸ்கிமேட்டிக்காக ஒரு டயக்ராம் போட்டுக்கணும் புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் கவனிங்க போடணுமா சார் இல்லை நான் புரிஞ்சுக்கன்றதுனால முதல்ல பாரு இங்கே பாரு கவனிங்க இப்போ என்னென்னா இந்த இடத்துட்ட இப்போ இது வந்து ஃபுல்லாக இதோட வேல்யூ எவ்வளோ இந்த வெக்டாரோட வேல்யூ எவ்வளோ சொல்லு 3.6 10 power 4 இப்போ இது ஆப்போசிட்டாக இப்படி புல் பண்ணுது புரியுதா ஆப்போசிட்டாக புல் பண்ணுறப்போ இதோட வேல்யூ எவ்வளோ 4 பாயிண்ட் சொல்லு 4 into 10 to the power of 4 அப்போது இது இல்லைன்னா இது ஃபுல்லாக இருக்கும்ல இப்போ இது கம்மியாக இது பண்ணதுனால இது கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு அப்போ ஸ்டில் இட் இஸ் லெஃப்ட் ஏன்னா இதுதான் மெஜாரிட்டி இப்போ புரியுதா அப்போ அந்த லெஃப்டில் தான் அது இருக்கும் ஓகேயா புரிஞ்சுக்கிட்டியா 3.6 அதாவது இப்போ வந்து அவள் 3.6 நம்மால் இருக்காளே வினோதா அவளை பிடிச்சி இழுக்கிறான்னு வச்சுக்கேன் அது கிட்டத்தட்ட 3.6 டன் லோடில் அவள் இழுக்கிறா நீ வந்து சும்மா 0.4 லோடில் இழுத்தினா அவளுக்கு அந்த இம்பேக்ட் என்ன அந்த 0.4 கம்மியாகும் ஸ்டில் அவர்ஸ் டைரக்ஷனில் தான் போகும் அவளுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் 0 ஆகிடும் நல்லாயிடும் நல்லிஃபை ஆகிடும் புரியுதா டெமோ பண்ணுறியா வா சீக்கிரம் வா இங்கே நின்றுக்கோ நீ வந்து என்ன Q1 பொசிஷனில் நிற்கிற நீ வா Q1 பொசிஷனில் நிற்கிற நீ அந்த பக்கம் லெஃப்டில் போ இவரோட இந்த பக்கம் போ இப்போ அந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ண போகிற அவள் என்ன லோடில் இப்போ நீ இல்லைன்னா அவள் எப்படி போவா அப்படியே மூவ் பண்ணு 3.6 போகிறா புரியுதா இப்போ நீ என்ன பண்ணிட்ட 0.4 அவளை பிடிச்சி இழுக்கிற அப்போ அவளுக்கு எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகுது 3.2 அவ்வளோதான் ஸோ ஸ்டில் ஷீ இஸ் மூவிங் இன் தட் டைரக்ஷன் ஒன்லி கிளியர் டன் போ டெமோ பண்ணல நல்லா நீட்டாக பண்ண உங்களுக்கு தெரியல ரோல் பிளே வந்தால் போட்டு தாக்க வேண்டாம் கை தான் இப்படி பிடிச்சி புல் பண்ணணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்குலாம் தெரியவே மாட்டேங்குது ஃபிசிக்ஸில் வந்து யூ காட் லாட் ஆஃப் கேம்ஸ் யூனோ பட் எங்கே பண்ணிங்க அம்மிப்பா புல்லிங் மாதிரி பண்ணணும் புல் மாதிரி நீ ஸோ லைட் புல் வா சீக்கிரம் வா சின்ன டெமோ தானே அதான் ஒரு போர்டு அடிக்காமல் இருக்கும் இல்லாட்டா ஃபிசிக்ஸு பிச்சுக்கும் கெமிஸ்ட்ரி மிஸ்டீரியஸாகவே இருக்கும் இப்போ லைட்டாக இப்போ லைட் புல் தான் ஜஸ்ட்டு ஹேண்ட் வச்சுட்டு இப்படி புல் லைட்டாக புல் பண்ணி நீ அந்த பக்கம் போ
போட்டு லைட்டாக புல் பண்ணு, அவ்வளோதான். இப்போ ஸ்பீடு கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகுதுல்ல, ஸ்டில் யூ வில் பி மூவிங் இன் தட் டைரக்ஷன் ஒன்லி, அண்ட் தட் இஸ் 3.2 × 10⁴ அண்ட் ஆன் லெஃப்ட் சைட். இப்போ புரியுதா? லெஃப்ட். ஓகே, லெஃப்ட் புரியுதா? ரைட். அடுத்தது சி டைரக்ஷனில் இப்போ போகணும். சி எங்கே இருக்குது? டாப்பில் சி. ஓகே, அதை நோட் பண்ண. சிக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வரும். யார் போடுறது? பின்ன என்ன? ஏபிசி. இது இசி. டைரக்ஷன் கரெக்டு தான், பட் அதோட வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். அது ஏன்றதை சொல்கிறேன். ஏன்னு சொல்லவே விட மாட்டேங்கிற. அழா இதெல்லாம் வா, நீ வா வினோதா. ரொம்ப நேரம் என்ன அது கூட அங்கே இந்த வெத்தலை பெட்டியை தூக்குற வேலையை வச்சுக்காத. அல்ல இங்கே வா. இப்போ முடி. நம்ம இன்னும் ஒரு சம் தான், இன்னும் முடிக்கவே இல்லை. அது நீங்கள் எடுத்ததே ஒரு சம்மு, அதெல்லாம் ஒரு சம்ம ஏதிக்கோ. இப்போ டாப்பில் போகணும் இல்லையா? சீக்கிரம் எல்லாம் டைம் ஆகுது. ஃபுல்லாக அழைக்காது, அப்புறம் டயக்ராம் இல்லாமல் திணறணும். அந்த இபிலேருந்து அழைச்சிரு எல்லாத்தையும். அப்படியே வா. அந்த பக்கமும் அழைச்சிரு. இந்த லாகு இதெல்லாம் எழுதியிருக்கப்பா. இங்கே 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 இது முடிச்சிடுவோம். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சமயம். இதெல்லாம் ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக போட வேண்டாமா? ரைட், போடு. இப்போ இசி, அதாவது கவனி, எலக்ட்ரிக் கவனிக்கிறியா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் சி எழுதிக்கோ. E1C போடலாமா? இப்போ E1C எங்கேமா இருக்கு? அப்படி போதா? ரைட்டு. E2C எங்கே இருக்கு? இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். E1Cயும் E2Cயும் ஈக்குவல் தெரியும்ல, எழுதிக்கோ. E1C is equal to E2C. அதோட வேல்யூ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும்ல, என்னது? 9 × எழுதிக்கோ. ஸோ 9 × 10³. ஏன் இல்லை தனித்தனியாக எழுதி. E1C முதல்ல போடு. E1C is equal to E2Cன்னு எழுதிக்கோ. ஆனால் E1C is equal to எது? 9 × 10⁹. மதுமிதா சொல்லுது. 9 × 10⁹ இன்ட்டு உதவாங்க போராவத்தி. 10⁻�8. கியூவோட வேல்யூ என்ன? 10⁻⁸ கூலும். கரெக்ட். 10⁻⁸. இல்லை அவ ஏதோ வளரணும்னு நினைக்கிறேன். தூங்காத. 10⁻⁻. ஓய், அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பைல யார் போடுறது? டிவைடட் பை சொல்லுப்பா. தப்பு. வெரி குட். ஃபாலோ வாத்தாயா. ஈஸியாக போடலாம். சொல்லு ஆன்சர். சூப்பர்ரா. ஸோ 9 × 10³ வெரி குட். நியூட்டன் பர் கூலம். அங்கே தான் வினோதா நிற்கிறா. ஷீ இஸ் ஆன் ஃபயர். கமான் கேர்ள். இப்போ போட்டாச்சா? அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது. இப்போ என்னென்னா கவனி, த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் தீஸ் 2 வெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ கவனிக்கிறியா? த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் த 2 வெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துட்ட ஈசியோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 9 × 10⁻³ நியூட்டன் பர் கூலம். என்ன டைரக்ஷன்? என்ன டைரக்ஷன்? ரைட். அவ்வளோதான். ஸோ டுவர்ட்ஸ் ரைட்னு போட்டு. நெக்ஸ்ட் சம் போலாமா? ரைட், டைம் ஆயிடுச்சு. இதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு முடிஞ்சுது. பட் we have to discuss எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொஞ்சம் அது ஒரு பார்ட்டு முடிஞ்சிருக்கு. அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸு, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸு அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஓகேவா? ரைட். அது இருக்குது, ஏகத்துக்கு இருக்குது. அங்கே உள்ளது ஈஸி போட்டோம்ல. டே சொல்லி கொடுத்தோடனே என்ன பண்ணுற, ஒரு தடவை வீட்டில் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். சும்மா அப்படியே வந்தால் அடுத்த நாள் பிளாங்காக